दोस्तों असी अपने चैनल पंजाबी बुलेटिन ते एक वीकली प्रोग्राम थोड़े लिए लैके आ रहे हैं, खास करके साहित्य के पाठकों वास्ते, आर्ट के दर्शकों वास्ते जां सिनेमा वालियां वास्ते, बुक कल्चर नूं बढ़ावा देने वास्ते। किताब जिहड़ी साडे मनफी हो रही है हौली हौली साडे मन चेतियां चों, ਉਹਨੂੰ फिर ਉਹਦੇ दखल ਦੀ जो 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 असर है, जो प्रभाव है, जो संवेदना साडे अंदर वो जगाउंदा है, ਉਹਦਾ दखल कुछ उन्हां मसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, कुछ उन्हां सवालों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, कुछ उन्हां संवेदनावां जगाउण ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ किते ना किते चित चेतियां दे विच किताब नूं जागदियां रखण च असीं जे कामयाब हो सकीए तां वीकली तुहानूं किसे ना किसे किताब ते जां आर्ट फॉर्म दे विच मैं जिस वेले देखदा कि किताब की है। 2 दिन पहले मेरे को स्टूडेंट आए, थोड़ा जिहा बेरोजगारी वध गई, कोविड-19 लॉकडाउन, पेरेंट्स दा कारोबार नहीं है तो वेले की करन, किताबां पढ़नियां। तो मेरे को वो किताब लैन आए कि वो खरीदण जोगे महंगियां हो गई किताबां। ये भी उन्होंने एक सवाल सी उन्होंने सामने। चलो मैं अपनी लाइब्रेरी चों जड़ियाँ उन्होंने मैं दे सकता सी पढ़न लई, पढ़ के मुड़ जाणगे, तो मैं उन्होंने किताबां दे दित्तियां। पर मैं बाद में सोचता रहा कि यार किताब की हुंदी आ। मैं आ हवा चों मैं किताब पैदा कर ली, आ हवा है मेरे कोल, तो ये मेरे लिए एक बुक है। मैं इनू पढ़ना शुरू कर दिता, हवा नू पढ़ना शुरू कर दिता एक बुक फॉर्म दे विच। ये हवा मैनू लगदा मत्तेवाड़ा जंगल तो आई है, जिहड़ा जंगल पंजाब गवर्नमेंट ने एक्वायर करन दी कवायद शुरू कर दी है जी। इस जंगल नू वढ के, दरख्त छांग के वढ के तबाह करके उस जंगल नू ते उत्थे विकास दे नां ते, डिवेलपमेंट दे नां ते उद्योगिक इकाइयां लाउण दीयां गल्लां पंजाब सरकार कर रही है। हालांकि उद्योगिक इकाइयां असीं जदों बठिंडे दे थर्मल प्लांट दे फेल होण दे जां गोबिंदपुर वाले लैके रखी हुई जिहड़ी सैकड़े एकड़ जमीन नूं लैके, तां वो मत्तेवाड़ा, मैनूं उहदे विचों मत्तेवाड़ा जंगल दे पक्षियां दी, जानवरां दी वो तड़प दिखाई देन लग पई है। ऐसे किताब नूं, ए हवा दी किताब नूं पढ़दे आ मैं कित्थे खांडव वन तक चलिया जाना, जिहदा जर्रा जिहड़ा है फिर किस वेले क्रिश्चन दा पीरीयड है, खेतीबाड़ी दे बदन फुल्लण दा पीरीयड है और ट्राइबलां दे उजाड़े दा, जांगली ट्राइबल जिहड़े कबीलाई ने, कबीले ने, उन्हां दे उजाड़े दा मैं पीरीयड देख रहा। खांडव वन मेरे सामने बल रहा है, मच रहा है और वो नाग जाति दियां नागणा किवें अपने बच्चियां नूं अपने अंदर निगल के उस मचदी अग च अपने आप नूं साड़ के बाहर जांदियां ने ते उत्थे वो उगलछदियां ने अगली जनरेशन नूं बचाउण वास्ते। तो मैं हिस्टरी च चले जाना कि किवें वो मत्तेवाड़ा जंगल दे नाल नाल उरले बन्ने नूं जद असीं सतलुज पार करदे हां तां टेंग तो लैके नगर और राहों इत्थे जिन्नी खुदाई हुई है, किवें वो जिहड़े नाग जाति दे ट्राइब ने उन्हां दे अवशेष मिले ने, वो सारी हिस्टरी मैनूं इसे हवा दे विचों दिखाई देण तुर पैंदी आ। सो असीं किताब कित्थों पैदा कर सकदे आ। मैं अपने आले दुआले निगाह मारदा, मैं मेरे कोल ए कैलेंडर है, ए बुक है। ए कैलेंडर साडे बहुत ही आर्टिस्ट, प्यारे आर्टिस्ट गुरदीश पन्नू होरी हर साल एक कैलेंडर इस तरीके का टेबल कैलेंडर जिहड़ा है वो अपनी पेंटिंग्स दे बना के वख-वख सबजैक्ट नूं लैके, लास्ट ईयर उन्होंने मछलियां नूं लैके प्रयोग किए हुए सीगे, समुंदर दे कलर नूं लैके, दरियावां दे कलर्स नूं लैके। तो इस साल के कैलेंडर दे विच उन्होंने जिथों तुसीं देखोगे ये औरत है, हत्थ विच कश्ती है और वो किवें एक उदास जां सोच च अपने लीन उत्तों शुरू करते ने। साल का कैलेंडर है और तुसीं ये फेस देख सकते हो, उहदे फेस दे एक्सप्रैशनस जिहड़े ने वो किन्ने गजब दे एक्सप्रैशनस ने, किन्ना पैशन है
ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਡੈਪਥ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਚੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਤਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੰਡ ਮੈਟਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕਲਪਚਰਿਸਟ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ਼ ਮੂਡ 'ਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਵਸਲ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਉਡੀਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਗ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਹੈ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਸਮਾਧੀਸਥ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਮੁਕ ਮਦਮਸਤ ਔਰ ਚਿੰਤਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਤ੍ਰਿਤਵ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੇਡਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਡਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਦਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੁਰਦਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੈ, ਆਇਆ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ, ਪੇਂਟਰ ਦੇ, ਸਕਲਪਚਰਿਸਟ ਦੇ, ਬੁੱਤ ਘਾੜੇ ਦੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਸਟ ਹੋ ਕੇ ਰੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਟੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ 12-14 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੂਡ ਔਰਤ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਕੇਪ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬੈਖਰੀ 'ਚ ਖਿੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮਨਮੋਹਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਸ਼ੇਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੇਰਨ ਹੈ ਮਾਛੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਕੇਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਬੈਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਕੇਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਸਕੇਪ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਸਟਰੋਕ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਕੇਪ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਮਾਹੀਗਰ ਤੁਰ ਗਏ ਅਸਗਾਹ ਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ। ਮਾਹੀਗੀਰ ਤੁਰ ਗਏ ਅਸਗਾਹ ਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਲੈ ਗਏ ਅਥਾਹ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਮੋਤੀ ਲੱਭਣ। ਠਿੱਲ ਪਏ ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ਣ। ਪੱਤਣਾ ਤੇ ਮਾਛੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਣ ਰੇਤ ਸਿੱਪੀਆਂ ਨਾਲ। ਪੱਤਣਾ ਤੇ ਮਾਛੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਣ ਰੇਤ ਸਿੱਪੀਆਂ ਨਾਲ, ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ ਬਚਪਨ ਖੇਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਸਕੇਪ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤ ਤੇ ਮਾਛੀ ਬੁਣਨ ਜਾਲ, ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘੀ ਮਾਛਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਛਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘੀ ਮਾਛਣ ਤੁਰਦੀ ਮਟਕ ਚਾਲ, ਡਾਢੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੰਮਿਆ ਜੋ ਉਸ ਬਾਲ। ਮਾਛੀ ਸੋਚਣੇ ਨਿਰਾ ਭਰਮ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਛਣ ਜੰਮਿਆ ਦਰਅਸਲ ਜਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਛੀ ਸੋਚਣ ਇਹ ਨਿਰਾ ਭਰਮ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਛਣ ਜੰਮਿਆ ਦਰਅਸਲ ਜਾਲ। ਤੀਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਸਕੇਪ ਦੇਖਣਾ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਸਕੇਪ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕਾਮਨਾ ਵਸ ਉਨੀਂਦਰੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਕਾਮਨਾ ਵਸ ਉਨੀਂਦਰੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੂਰ 'ਚ ਧੁੰਦਲੀ ਦਿਸੇ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਝੀਲ। ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਝੇਲਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਕਾਈ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਇਮ ਮਾਛਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਛਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਾਈ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਇਮ ਮਾਛਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਸਟਰੋਕ ਯੂ ਕੈਨ ਫੀਲ, ਯੂ ਕੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਈ ਜਿਹੀ ਕਲਪਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰਸ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਨਮੋਹਨ। ਇੱਕ ਪੋਏਟ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਮਾਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਬੁਣਦਿਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਚੇੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਥਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਲਹੂ ਇਸ ਕਵੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਧੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੈਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵਾਸਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਲਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੈਲੀ ਇੱਕ ਸੱਪਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਲੇ ਖੇਤਾਂ ਥੀ ਕੁਲੱਤਣ ਲਹਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੰਗਰੋੜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ
ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੋਇਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਕਾਵ ਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਗਰੋੜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਮਾਛਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰੋ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਫਿਲਮ, ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਪੋਇਟਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ।